তুই কি বাজাইছো নাকি তোমার কি প্লাগ ইন করতে হবে নাকি আবার? হ্যালো, হাই হাই। হ্যাঁ মাদি কি পিয়ানো হয়ে গেছে? আমার পিয়ানো তো জোড়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাট you get it, you get the point. হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝছি। এটা হলো the major third. এখন let's say the the minor third is just the major third one semitone down. So C থেকে E না, C থেকে আমরা D sharp এ যাব। ডি শার্প। ওকে This is what it sounds like. So এটা তো major third, right? আমি যদি এই নোটটাকে হাফ স্টেপ নামাই দেই এরকম হবে। That is the major third. এখন all intervals are named after what they would be on the major scale. What I mean by that is third note হইলে ওটা হবে major third, fourth note হইলে ওটা হবে একটা fourth, fifth note হইলে ওটা হবে একটা fifth. So বলতো C থেকে A তে গেলে কি হবে? 6। sixth. হ্যাঁ, এই তুমি তো করছো ক্লাস, তুমি তুমি চুপ থাকো। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, আই সরি। C থেকে B এ গেলে কি হবে? জাস্ট 7 seventh. হ্যাঁ, in fact it would be called the major seventh. আর C থেকে C গেলে eighth হবে না, it's called the octave. হ্যাঁ হ্যাঁ একটু শুনছি। হ্যাঁ, octave. হ্যাঁ, it's called the octave. এখন you might notice a theme. Any note তুমি যদি যাও, ধরো C থেকে E major third, আমরা যদি C থেকে D sharp এ যাইতাম, so one semitone below, it would be called the minor third. তুমি যদি C থেকে A তে যাইতা, sixth, right? হ্যাঁ Major sixth. তুমি যদি কি C থেকে A তে না যায় G sharp এ যাইতা, one semitone down, তাহলে এটা কি হতো? Minor sixth. মাইনার 6 ওকে Minor sixth. C থেকে B major seventh, কিন্তু C থেকে A sharp কত কি হবে? মাইনার 7 হ্যাঁ, minor seventh. Cool. You are now basically a classical composer. শেষ শেষ। কিন্তু হ্যাঁ, minor seventh. Notable exceptions. তুমি যদি C থেকে octave পর্যন্ত যাও, আর octaveটা যদি half step কমায় তুমি যদি বলো এটা minor octave, you will be killed instantly. হ্যাঁ Minor octave doesn't exist. There is only one এই octave in the universe. আরেকটা exception হচ্ছে fifths and fourths. এই যে fifth or fourth, তুমি যদি এই fifthটাকে মাইনার, তুমি যদি হাফ স্টেপ নামাও, it can be one of two things. ধরো এই কেসে এই দুটার মাঝখানে কি আছে? F sharp, right? আমি এখানে F sharp টাকে একটু meticulously আঁকি। F sharp, right? এই দুটার মাঝখানে F sharp আছে। এখন if we are talking about the Lydian scale, এটা Lydian তোমার মাথায় রাখা লাগবে না, I'm using it as an example. ঠিক আছে? ওয়েট, আমাকে কিছু লেখা হচ্ছে এখানে। শরীফ কিছু লিখতেছে নাকি? What the শরীফ in a bit of trouble with parents, can you record and upload the free guitar lessons? I gotta go. Okay. এই কেউ কি রেকর্ড করতেছে? ওকে ঠিক আছে, তুমি আপলোড করে দিও। So হ্যাঁ, দুইটার মাঝখানে F sharp আছে, right? আমি যদি একটা এক্সাম্পল ইউজ করি, the Lydian scale, right? The Lydian scale যদি আমি ইউজ করি, you don't have to remember the Lydian scale, I'm just using it for this example. Lydian scaleটা এইভাবে যায়, মানে এই F টাকে, this is the F, right? Fourth, এটাকে শার্প করা, এইখানে যায়, তারপরে G, which is the fifth. So the Lydian scale has a sharp 4, right? ওই ফোর্থটা উঠানো এক স্টেপ। এই আছে নাকি? হ্যালো, সবাই আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে। এই তোমরা যদি না কথা বলো, আমি তো মনে করি সবাই, মানে আমার ইন্টারনেট চলে গেছে ওর সামনে। ওই যে আমি তো কথা বলি, কিন্তু আমি তো এখন বলতে পারবো না।
Hey Okay. you, shut your whore mouth. কিন্তু কথা বলো কিন্তু। E, F sharp. This has a sharp 4, right? কিন্তু there is a scale called the Locrian scale যেখানে এই F টা আছে কিন্তু এই G টাকে F sharp করা। এখন this was the problem, right? Because they're both the same gap. কিন্তু মানে we're giving it two names. একটা হলো মানে 4 কে শার্প করা আর একটা হলো G কে নামায় দেওয়া। Okay. So এই কেসে ইন্টারভালটার নামটা চেঞ্জ হয় in the context of a scale. Now the question might arise. Why don't we just call it one name, right? It's just the gap between the notes. The reason we don't do that is it's not useful in a musical context. আমি যদি এটা যদি একটা নামে বলা হতো তাহলে it would be very confusing in general because আমি কি স্কেলে বাজাচ্ছি আমি কি কোর্ডে বাজাচ্ছি ওই কোর্ডে কি নোটটা অ্যাড করব স্পেসিফিক্যালি become like a problem. So আমরা কি করি we call this a different name a F sharpটা in this case a different name based on what it is on the scale. আমরা যদি এই fourth নোটটাকে sharpen করি তাহলে we call it আর এটা অনেক cool একটা নেম we call it an augmented fourth. Augmented force. Augmented fourth, Okay. হ্যাঁ। আর যদি এই G টাকে নামায় F sharp করা হয় in the context of the scale we call it a flat fifth. Okay. So fifth টাকে flat করা। So আমি যদি এইটা বাজাই এখানে fourth নোটটা উঠানো হচ্ছে, right? This would be an augmented fourth. But আমি যদি এটা বাজাই fifth নোটটাকে এখানে নামানো হচ্ছে। এটাকে আমরা বলি the flat fifth. This is what the flat fifth sounds like. It's famously oh হ্যাঁ if you're wondering আমরা কি ইন্টারভালটাকে তাও একটা সিঙ্গেল নেমে রাখা যায় নাকি because it is the same gap, right? There is a single name for this. Hey, stop making funny noises. Um, but এটাও একটা cool also, name. একটা take না so এখন violin করতেছে। It's called the tritone. Wait, এই wait. দুইটা all of these are the same. এই দুইটাকেই এক নামে আর কি ট্রাইটন বলা হয়। This is what the tritone sounds like. This is the normal fifth. এটাকে স্টেপ করলে this is the tritone. এটা তুমি শুনছো probably অনেক in horror movies, right? আমি Wait, শুনতে কিরকম শোনা যাচ্ছে না? কি কি? শুনতে পাচ্ছি শোনা না। যাইতেছে না because আরেকটা loud sound আছে। Hey হ্যাঁ, you কোথ clown. থেকে জানি। দেখি কি এই ছেলেটার ক্যামেরা দেখি তো কি করতেছে এই আমি ক্লাসে পার্ট নিতেছি না hey nice augmented fourth man কিন্তু একটু একটু quiet for a moment আমি এদেরকে ট্রাইটন hey you hey Oh hey god. আমি একটু just এদেরকে শোনাই what a triton sounds like or why don't you play it? তুমি হ্যাঁ ওদেরকে হ্যাঁ 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 তুমি শোনাও what a triton sounds like. Fuck. তুমি play a fifth and then bring the fifth down one semitone. এটা হচ্ছে যদি 1 হয় 1 2 3 4 5 Hey, you're way off on the fifth. এটা 5 না বুঝি Hey, that's the fifth. হ্যাঁ হ্যাঁ That's the fifth. একটা উঠো তো এইটা হ্যাঁ এই এখন 1 আর 5th একসাথে বাজাও ওই 1 আর ওইটা এইটা যেটা বাজাও exactly that is the title এটা it sounds very spoopy right very weird sounds a bit off
আমি সেদিন কি explanation দিছিলাম as to why these notes sound abrasive and ওই যে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে ইয়ে হ্যাঁ করে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ আছে হ্যাঁ এটা আমি বলি you don't have to remember this will not come in the quiz আমি এই, আমি এটা এমনি দেখাই দিব ঠিক আছে এই, Man. this will not come in the quiz. Have you ever wondered why certain groups of notes sound more pleasant and beautiful than others? Why does this sound so pleasant and this sound so মানে off putting and weird? This and মিস্টেরিয়াস Kind of like why, perfectly right? bag on a ratio there or something. হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা hey রে তুমি না ক্লাস করছিলা hey রেশিও কি রেশিও হোয়াট ইউ Ratio. রেশিও what do you What? call ratio of some beaches okay হ্যাঁ। major alright মনে আছে আমি যখন ফার্স্ট ক্লাসে বলছিলাম of how the chromatic scale was invented Yeah. something about ratios of notes that occur in nature 5 by 4 এটা সেটা and And 1 3 by by 2 2. being the octave বলছিলাম মনে আছে নাকি ওটা নিয়ে কিছু Yes, yes. alright আই আচ্ছা E কি হলো এত সারপ্রাইজ E alright let's get to it C আর E যখন তুমি একসাথে বাজাও alright you know what let's for the sake of argument I'm gonna use A 440 400 if you hey you that's okay. I will decrease the fun. you're funny right there আর ইউ ট্রাই টু বি কিউট এন্ড ফানি are you trying to be cute and funny fucking আমি A এর পরে একটা C sharp বাজাই which simply happens to be 660 hertz wait no that's not that is not actually 660 hertz that is the third which would be 5 by 4 You see. that would be actually the E that would be E oops mistake আমি যদি A আর E right তুমি কি রিস্ক ওরেন মিউজিক বাজানোর না আমি টুইঙ্কেল লিটল স্টার বাজাইতেছি না A and E যদি তুমি একসাথে বানাই right the ratio of those frequencies would be 660 আমি বাজাবো তো একসাথে E close to 3 by 2 কি তোমার যাইতে হবে না মানে আমার কান যাবে এখন ওভার করছে ও আচ্ছা so hey this is an A and an E together this is what a 3 by 2 ratio sounds like your brain তোমার কান হলো এই 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 দুইটা সাউন্ড একসাথে তোমার ব্রেনের ভিতর ঢুকাই your brain does the and your brain decides that this sounds It's like a this horrifying and mysterious music. this sounds like এই যে the three this আর এই বাজাইলে হরিফাইং এন্ড মিস্টেরিয়াস ঢুকাই দিবি এই আর এই বাজাইলে এরকম সুন্দর look at this Yes. হ্যাঁ Oh. Oh my god! so this is what your brain decides that 3 by 2 sounds like all right মাই ব্রেন আমি যদি এই 660 টাকে say 553 করে দিতাম right? এই রেশিওটা খুব হিডিয়াসলি কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত না যারা যারা ম্যাথ করছে তারা তো জানে এই রেশিওটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত বিকজ ইটস নট ডাইরেক্টলি ডিভিজিবল এনিমোর Yes. অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত ইনফ্যাক্ট আমরা যদি 550 তে যাই 0 1.5 না 1.5 না 1.5 হ্যাঁ 3 by 2 1.5 ও আচ্ছা পড়া আসলে আমি চিবাইতে করব so um so so this sounds very nice what if I do এই যে এই নোটটাকে একটু নামাই right this is what that sounds like Damn. বিচ্ছুরা লাগে না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ইয়ারা বাকিরা শুনতে পারতেছে হ্যাঁ
হ্যাঁ, শুনতে পারতেছি। That's what it sounds like. Yes. And that generally Very we loud. see as it sounds unpleasant, right? I'm actually distortion thing. Then. But 3/2, Ah, nice, yes. beautiful. 3/2 ঠিক আছে। The tritone you can imagine as 660 but slightly less. একদম এত slightly less না, but ভালোই very slightly less. So এখান থেকে there's the tritone. So uh, you know, like, okay, that's cool and all. But what about all the other ones, right? By this logic, the major third is এইটা হলো the major third. Sounds pretty nice. That should be a simple ratio too, right? And you know what it was? The major third এর ratio হচ্ছে 5/4. Right? Them. 5/4. একটু কম করো, একটু কম করো। আর by that logic, the most the most simple ratio, মানে the octave must have the most simple ratio, right? And it's 1/2. It's 2. It's just down. They're so close together. They work so well together that they're practically the same note, which they are. Them. So এটা হলো the the whole মানে the কি বলে ওটাকে? What the fuck? The mathematic ratio equals to sound theory thing. Theory না, it's fact বলতে গেলে. But that's why certain intervals sound better than others. এটা হলো just the explanation. এটা তোমার পরীক্ষায় আসবে না, মাথায় রাখতে হবে। Alright? কি মাথায় রাখতে হবে না পরীক্ষা আসবে? What? তুমি কি বললা? বলছি যে এটা Ulta. মাথায় রাখলে এভাবে এটা পরীক্ষায় আসবে না। ও হ্যাঁ, এত You ডিস্ট্রাক্টেড কেন? you black man. Black man. এত ডিস্ট্রাক্টেড। ইউপু You push up. ইউ Yeah, that is the minor third and the major third. এখন, what are the important takeaways from here? Minor third and major third are some of the most important intervals you'll find in music. Also, the fifth. The fifth, which is what are they? Wait, let me count real quick. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semitones up, which would be 3 whole tones and 1 semitone. Right? এটা ওরা মাথায় রাখি। Now to quiz you guys. Quiz না actually, আমি just তোমাদেরকে করব। ধরবো আর কি জিনিসটা নিয়ে। কেন C, C sharp, E, E, E A sharp, sharp, E, 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 F, F F sharp, sharp, G, G, G G sharp. sharp. you're not pretty A. funny কি? না তুই যা বলছিস ইয়ে করতেছে ও বলতেছে আর মাথা ঘুরে উড়ে যেতেছে All right. Now to quiz you on what the interval is, Arki. Name that interval. You'll only have to pick between minor third, major third, and fifth. wait All what right? minor third major third and fifth হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে কয় সেমিটোন ওগুলা। 3 semitones, major third হচ্ছে 4 semitones, fifth হচ্ছে 7. So এই fifth আমি হচ্ছে 7 মানে কি আবার 7 semitones অথবা 3 whole tone আর 1 semitone, তিনটা whole tone ধরবা আর তুমি আর একটা semitone. So ধরো A থেকে E. that's fifth That's a fifth. হ্যাঁ। মাইনর থার্ড হচ্ছে যেখানে একদম নরমালি তিনটা থাকে রাইট না না তুমি এটা চিন্তা করতেছো ইন দ্য কনটেক্সট অফ আ স্কেল। দেখো এই যে স্কেলের ভিতরে ফিফথ হলো সি টু জি, রাইট? সি টু জি হচ্ছে ফিফথ হ্যাঁ বাট আমরা ইউনিভার্সালি এই যে এ থেকে ই গেলে as fifth is always 7 semitones. Usually a fifth is always 7 semitones. এ থেকে ডি শার্পে গেলে ওইটা আবার অগমেন্টেড ফোর্থ হয়, এটা ট্রাইটন হয়ে যায় আর কি জিনিসটা। কিন্তু এ থেকে ই ইজ অলওয়েজ আ ফিফথ। এ থেকে সি যদি ধরি আমি, if it's where to be a minor scale, কারণ এভাবে চিন্তা করতে জিনিসটা আমরা যদি এই সব মাইনার আমরা যদি নন স্কেল নোট গুলা একটা একটা করে give a bigger brush, আমরা যদি নন স্কেল নোট গুলাকে কেটে ফেলি সবগুলো, রাইট?
I think. Oh no. Yes. এটা. Oh, why am I being extremely stupid? Yes. আমরা যদি নন স্কেল নোটগুলো সব কেটে ফেলি, ওয়েট, এফ শার্প কেন উঠাইলা? হ্যাঁ? আমি মেজর করতেছি না, আমি মাইনর করতেছি। Like, আমি মাইনর করতেছি বাই দ্য এ মাইনর, দিস ইজ এ মাইনর। এই ঠিক আমি কিন্তু এই পার্ট অফ দ্য আমি মাইনাস স্কেল পারি, এই যে দেখো। আমি লিটারালি তোমার জন্য করতেছি। আমি এখন এদেরকে মাইনর প্যাটার্নটা দেখাই নাই। ম্যান লিস্ট ম্যান লিস্ট আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ। আমরা ক্রোমেটিক স্কেলে সব নন স্কেল নোটস উঠাই দিলাম। আচ্ছা। A থেকে E would be a fifth. দেখো 1 2 3 4 5 পাঁচ নোট। But in nature, in real, a fifth is always 7 semitones in the chromatic scale. আমি যদি B থেকে 1 roll turn 2 roll turn 3 roll B থেকে F sharp এ যাই, আমি ধর একটা B বাজালাম। This is B. 1 2 3 4 5 6 7 7 তো D sharp। হ্যাঁ। But if you're on a violin, তুমি just নিচের স্ট্রিং এ একই জায়গায় বাজাও on the same fret, quote unquote. Same. নিচের স্ট্রিং এ একই জায়গায় you will jump a fifth. Because হ্যাঁ, because violin যারা করছিল ব্যাক এন্ড ডে ওরা বলছে যে এইসব স্ট্রেচেস গুলো তুমি করবা না। কিন্তু A থেকে E তো ফিফথ না, D sharp ছিল আসলে। তো fifth is মিটার এক সেমিটন কম, right? What the fuck? না, তুমি কি বললা মাত্র যে যেই ফ্রেটে যেখানে ফিঙ্গারটা ধরছে সেটা ঠিক পরের স্ট্রিং এর একই পজিশন, রাইট? পজিশনে ফিফথ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো তার মানে তো ওপেন স্ট্রিং দুইটা পাশাপাশি তো তাহলে ফিফথ হবে, রাইট? হ্যাঁ। কিন্তু এ আর ই তো পাশাপাশি হবে, এ আর ই তো ফিফথ না, ফিফথ না ডি শার্প না, ফিফথ ই হ্যাঁ। শিখলাম। check with your tuner. আমি একটা this is a A. আমি তো জানি এ আর ই পাশাপাশি। হ্যাঁ, then I want to check with my tuner. Tune for the different. সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হচ্ছে এটা ফিফথ কেন না, এটা তো ও মাঝখানে এতগুলো নোট আছে বলে না মাঝখানে অনেকগুলো নোট, তুমি বলো না সেমিটন করে যায়, ফিফথ হচ্ছে 7টা সেমিটন। সো এ বি না, এ 1 2 3 4 5 6 7 8 ই তো 8। না 1 2 3 ও আচ্ছা, ওকে এভরিথিং ইজ তুমি প্রথমটা কাউন্ট করছিলা? না, আমি দেখতে চাইছি তুমি কাউন্ট করছো না কিনা, এন্ড তুমি কাউন্ট করছ নাই। ইউ আর গুড টিচার, কিন্তু হ্যাঁ, ওকে, ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট। Okay, so now everything is cleared up, right? 7 semitones. All fifths are always 7 semitones. এখন আমি বলবো, এখন আমি তোমাদেরকে ধরবো on what an interval is. এখানে লেখা আছে, so just you know, ওকে বললেই হবে। A to C কোনটা? মাইনর। Nice. C sharp to E. C sharp to E, that's a fifth. না, that's a seventh? না C sharp থেকে শুরু করতেছি E এসে C sharp 3 4 minor third. Nice. হ্যাঁ, মাইনর। D to F sharp. D to F আমি ধরতে পারতেছি না কেন? I missed something. second. Hey, you only have to pick major third. Third. Oh wait, minor third, major third আর fifth, এই তিনটা অপশন খালি? এই তিনটে অপশন, হ্যাঁ।
You want me to include everything? আমি তো ভাবছিলাম আমি আমরা আমি লিখে ক্যালকুলেট আমি করতেছিলাম লিখি আমি বন্ধু। লিখে আমি আমি এখানে লিস্টটা বানাই রাইট what am I dumb? দাঁড়াও আমি লিস্টটা বানাই মাইনার 20 Higher than 20. শেষ Mired. এটা হলো the number of semitones ঠিক আছে আচ্ছা এর আমি semitones না দিয়ে হোল্টন করে লিখি। আর আমি কি 1W আর 1S ইউজ করব ঠিক আছে Okay. নাইস কোড ম্যান অ্যাকচুয়ালি এটা আমার অনেক মজা লাগে এটা কোথায় শুনছে আমি জানি না এটা সাথে থাকে হবে ও হ্যাঁ এটা কিন্তু আজকে ক্লাসের করার কথা ছিল হাউ লং ডু ইউ হ্যাভ অল অফ ইউ for 10:45 আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকে তোমাদেরকে কোড শিখাই ছাড়বো বাট প্লিজ দিস ফাকিং ইন্টারভাল গার্বেজ আচ্ছা ঠিক আছে ও আচ্ছা আমার এত হাই পিচ সহ্য করতে পারতেছি না কান ফেটে যায় usually violin এত high pitched হয় না but it is আচ্ছা quite হলো ঋত্বিকের প্লেইং স্টাইল জাস্ট অ্যাজ অ্যানোয়িং অ্যাজ হি হ্যাঁ ইজ বুঝতে পারছি ওইটাই আসলে What do you have to say for yourself? I play using a dice so I'm handicapped আচ্ছা আমি এখানে লিখছি কেন 6 who knows 6 6 okay we're done basically fucking finally about to so C sharp থেকে D হচ্ছে minor second হ্যাঁ C sharp থেকে D yep minor second you should took your minor time second didn't you? is a thing that you can call it but honestly don't be an idiot and call it a semitone please it is something that don't be an idiot and call it a semitone or don't be an idiot full stop call it a semitone কি কি কোনটারে সেমিটন don't be an idiot full stop call it a semitone minor second মাইনাস ওকে Minus তুমি যদি এইসব এটাকে minor 2 ND হ্যাঁ হ্যাঁ 2 and অনেক minor 20. you'll notice octave 6 whole tones 6 whole tone মানে কি 12টা semitone 12 notes in the scale wow everything is coming out এটা পড়ে যাচ্ছে everything is coming together this is every single interval that ever exists right so using this knowledge the important ones all the major ones are important as shit এগুলাই alright এগুলাই লাগবে Okay. সব মেজর গুলাই লাগবে so so D sharp এ তো নাই তো A B C D E F G oh my god G 8 number letter না না শুধু 4 ফিট আর ওই যে এগুলো যে লেখা হয়েছে এগুলো তো মেজর রাইট আমার এস আমার মাথা দিতে ঘুরে গেছে কি ওই যে আশিল কি বলতেছে ওই যে 4 আর 5 যদি শুধু লিখলাম এখানে তো মেজর এগুলো হ্যাঁ এটাকে এইভাবে বলা হয় মেজর ফোর্থ মেজর ফিফথ বলতে পারতো আই গেস বলে নাই কারণ বেসিক্যালি প্রত্যেকটা স্কেলে একটা ন্যাচারাল ফোর্থ আর ন্যাচারাল ফিফথ আছে নরমাল ফোর্থ নরমাল ফিফথ আমি যদি মাইনর স্কেলটা বাজাই আমি যদি এই যে এটা হলো মাইনর স্কেলটা যদি আমি বাজাই এটা হলো ফোর্থ আর এটা হলো ফিফথ আমি যদি মেজর স্কেলটা বাজাই ফোর্থ আর ফিফথটা আছে দুইটাতেই
বেসিক্যালি প্রত্যেকটা স্কেলেই ফোর্থ আর ফিফথ প্রপার থাকে, আর কমন আই গেস, আর যে একটা দুইটা স্কেলে থাকে না, যেমন লিডিয়ান লোক্রিয়ান, ওগুলাতে বলা হয় অগমেন্টেড ফোর্থ আর ফ্ল্যাট ফিফথ, বুঝছো তো? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওইভাবে আর কি আমরা জিনিসটাকে দেখি। অগমেন্টেড ফোর্থ ফ্ল্যাট ফিফথ, কারণ কিন্তু হ্যাঁ, এখন ধরা বি থেকে ডি, কি থেকে কি? বি থেকে ডি, বি থেকে ডি, There is a minor third. বিউটিফুল। এখন হলো বিগ ওয়ান, দাঁড়া আমি দেখে নেই জিনিসটা। সি থেকে এফ শার্প, ও গড, C থেকে F sharp. হ্যাঁ, Wait, C sharp না C থেকে? সি থেকে এফ শার্প, ইট C ইজ থেকে F sharp. 1 whole tone, 2 whole tone, 3 whole tone. 3 whole tone, 3 whole tones, হ্যাঁ, ট্রাইটন, yes, easy win. By that logic, ট্রাইটনকে আমরা যদি হাফ স্টেপ উপরে উঠাই, ওটা তো ফিফথ হয়ে যাবে। And what do you know? সি থেকে ডি হলো একটা ফিফথ। এখন ধরতে পারতেছি, এই টেবিলের কারণে ধরতে পারতেছি। দাঁড়া আমি পুরো জিনিসটার একটা সুন্দর স্ক্রিনশট নিয়ে নিই। This is the updated lesson 2 with massive improvements to the previous one. There is the whole table as well. এই টেবিলটা তোমার মুখস্থ করা লাগবে না। আমি এই টেবিলটা দিতে ভয় পাচ্ছিলাম প্রথম দিনে, বিকজ আই ওয়াজ লাইক আল্লাহ, এই টেবিলটা দেখি তো মানুষ মনে করবে যে আমরা কি এখন নামটা শিখবো আবার। সন্ধি! Oh my god! meaning কি সেটা বাইর করতে হবে এখন সন্ধি। A simple way to remember is that what would the major scale do? Or major scale কি? Major scale এ যদি সি থেকে ই যায়, তাহলে it would be a major third. ওটা যদি হাফ স্টেপ নিচে নামে মাইনর, তো সি থেকে বি major 7, হাফ স্টেপ নামলে minor 7, or you can remember it this way. What do মেজর I স্কেলের হাফ স্টেপ নামলেই মাইনর, minor বলা হয় other than এই যে ফোর্থ আর ফিফথ, ওটা তো আচ্ছা ফোর্থ আর ফিফথ বাদে, ওকে, ওটা তো ট্রাইটন। হ্যাঁ ওটা অগমেন্টেড ফোর্থ আর ফ্ল্যাট ফিফথ। আচ্ছা, and the question arises, flat fourth হলে কি, right? Flat 4 হচ্ছে major third. এটা it's just one semitone down. এটা major third হয় না, এটার কোনো নাম নেই। There's no flat fourth. There's only major third. The fourth can't be flatter. Maybe in some scale which was made by retards, একটা flat fourth থাকতে পারে because there's a minor third as well. Maybe. My brain can't handle it right now. But other than that, ওটা তোমার মাথায় রাখা লাগবে না। আমি জানি। কিন্তু হ্যাঁ, this is all clear? এখানে কোনো কোশ্চেন? Yes. ঠিক আছে, টেবিলের কারণে। হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি তাহলে ঠিক থাকার কথা। টেস্ট কি শেষ? হ্যাঁ? টেস্ট না? Now, test শেষ। There's no test. ও টেস্ট শেষ, ওকে There's no test. Just you know, understand this. Now we get to the meaty shit. এখন আমরা ওই যে ঋত্বিক একটু আগে যে খুব সুন্দর ওই যে এটা বাজাচ্ছিল না? Now we go to new, don't save. Chords. I need a bigger fucking font. Chords. আমি তো এটা জিজ্ঞেস করতেছিলাম। Okay. Chords. Chords. What are chords? Oh. This is a big What are topic. chords? Brace yourselves, gentlemen. Chords are intervals stacked on top of each other. All right. Okay. E. What do I mean by that? এটা একটা নোট। Stacked on top of each নোটের উপরে যদি একটা মেজর থার্ড দেই, this is already a chord. তার উপরে একটা মাইনর থার্ড দেই, that's a chord as well. তার মানে এখানে মাল্টিপল বলতে অনেকগুলো নোটস ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এখন that is not how you should remember chords, but that is the official definition. of course, okay. Chords are intervals stacked on top of each other.
আচ্ছা আমি যে ম্যাডি কি না না, আমি ম্যাডিকে ডাকছি, ম্যাডি ডিএম চেক করেছি। মানে এখানে এখন মানুষ নোটস পাস করা শুরু করছে ক্লাসের মাঝখানে মানে you don't even pay the respect of talking out loud in class তোমার নোটস কিন্তু হ্যাঁ but how do you remember chords then right হ্যাঁ ইন্টারভাল স্ট্যাকড অন টপ অফ ইচ আদার আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এটা একটু কনভলিউটেড ইটস আ কনভলিউটেড ওয়ে অফ থিঙ্কিং অ্যাবাউট কোডস you can it's a useful tool it's a useful way to think about chords because it is the most all encompassing মানে এটা ডিফাইন করে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে ভেরি ওয়েল যে হ্যাঁ chords are interval stacked on top of each other একটা ইন্টারভাল তার উপর আরেকটা ইন্টারভাল তার উপর আরেকটা ইন্টারভাল major third minor third major third minor third fifth if you stack fifths on top of each other you get sus chords এরকম You get sus chords. হ্যাঁ sus chord. হ্যাঁ the chords are interval stacked on top of each other but then how do you think about chords right let me bring back our friendly favorite Friendly neighborhood baka. C major Never mind. scale C D Friendly E neighborhood. Baka. C A B এটা ম্যাডিকে পাঠাবো। all right C major scale right সি মেজর স্কেল কি? না, hey Lydian I did it. Why you got to be mad? by the way I just remembered something that I forgot from last class by the way hey Mahdi and this is the minor scale pattern by the way এইগুলা this is all shit that we did last class দেখতে পারতেছেন like right on major third হচ্ছে দুইটা হোল টোন minor third হচ্ছে one whole tone one whole tone এগুলো সব করছি রাইট এই জিনিসটা মাথায় রাখো minor scale pattern আমি আনফরচুনেটলি এই জিনিসটা তোমাকে রাইট ডাইরেক্ট বুঝাই দিতে পারতেছি না hey you man আল্লাহ, আজকে ক্লাসে বুঝাইতেছে, আমি তো বুঝি নাই। আমি তো I was so into my music যে আমি হারাই গেছিলাম। oh my god you're such a fucking musician man you yourself this is why I hate musicians Oh my god. What happened? minor scale patternটা আমি তোমাকে খুব শর্ট ফর্মে বুঝাই দেই but I will quiz you on this at a random time while আমরা গেম খেলতেছি শেষ ঠিক আছে this is the minor scale pattern WSW why I'm putting importance on this এটা really এটা মাথায় রাখো all most music is made in the minor scale it is just the reality of life most adult music is made on the minor এটা scale মনে রাখা সহজ আছে দুইটা This হোল sound- টোনের মাঝখানে একটা সেমিটোন দেন আবার দুইটা হোল টোনের মাঝখানে একটা সেমিটোন দেন আবার হোল টোন a scaleটা sounds a bit better than I mean yeah this sounds very good right but this is meant for fucking nursery rhymes ও ওকে like তুমি যদি Howl's Moving Castle শোনো that's a minor scale tune that stirs the heart এর জন্য তুমি minor scale স্যার, আমি একটু I see. বাথরুম থেকে আসতেছি। এই আমি তোকে পারমিশন দেই নাই চলে আহ this fucking কিন্তু হ্যাঁ minor scale আমি মেজর আমি এখানে কি আচ্ছা যাও তুমি বাথরুমে যাও না তুমি I shit myself. যাও তুমি বাথরুমে আমি খাবার নিয়ে আসবো, thank you, sir. good is may I go to the bathroom by the way not can I go to the bathroom See, this is the C major scale আর this is the C minor scale দেখো হোল টোন সেমিটোন ছিল তো রাইট এটা তো হোল টোনের পরে সেমিটোন সো C D Whole tone, হোল টোন semitone, তারপরে whole tone. instead of E it's D sharp তারপর আবার হোল টোন F তারপর আবার হোল টোন G নোটিস এই যে আসলে আমি বলছিলাম না ফোর্থ আর ফিফথ কিন্তু একই usually একই হ্যাঁ বুঝলাম Right, দেখা যায়। তারপর আবার হ্যাঁ, একটা সেমিটোন এর জায়গায় জি শার্প তারপর হোল টোন এ শার্প তারপর হোল টোন সি Okay. Okay. you can try it on the piano the minor scale on the piano sounds really cool আর after আমি chords এর লেসনটা দেই তুমি কম্পিটেন্টলি পিয়ানোতে ইম্প্রোভাইজ করে জিনিস বাজাতে পারবা if you take my teachings আর কি right because what I'm about to tell you on how to make chords from scales it will help you greatly আমি জিনিসটাকে actually
ও how do I আমরা delete? আমরা ফর্মুলা জানবো এবার ইয়ে How literal how do I delete this? আর জানি না কেমনে কাজ করে এমএস পেইন্টে। আমাদের নিজস্ব কোডস আমরা বানিয়ে নেব ইয়ে Shut up. C D E F স্পেস বার গুলা চাপতে G ট্যাব A বাটন চাপলে কি হয় B D Buzz is done. আচ্ছা একটা টেক্সট লেখার সময় জাস্ট সাপোজ আমি ডি লিখলাম হ্যাঁ হ্যাঁ দেন ওখানে ট্যাব বাটনটা প্রেস করলে কি আসে কি ট্যাব বাটনে কাজ হয় না what স্পেস the করতে হচ্ছে হ্যাঁ ট্যাব instead of okay space hey man what the fuck are you saying I mean ট্যাব বাটনটা আমি Yeah. just দেখতে ট্যাব দিছি কিছু হয় না তো ও হয় না ওকে ঠিক আছে জি। বুঝতে পারছি জি এখানে কান্নাকাটি চলতেছে কেন? হ্যাঁ এখানে এই, তুমি এত কিছু মিস করছো তুমি কি ছিল তখন লেভেল আর অ্যানসার করবে না। well oh fuck. listen to the music again All right, there you go. Because I have found the error in my ways of the minor scale pattern that ভুলে গেছি, I will now go forward assuming যে তুমি minor scale pattern already জানো। ওকে হ্যাঁ sure. Major আচ্ছা দাঁড়াও that's অনেক ভালো progress you're making so good you're my star student man তুই দেখি বাথরুমে যে পাগানিনি হয়ে গেছো একটা prodigy তুমি একটা prodigy। ভালো লাগে কিছু না। ওই যে ওটা পারে আচ্ছা হ্যাঁ enough clowning around right হ্যাঁ easy chord life hack তুমি যদি তোমার স্কেলটা জানো take a note skip the next one take a note skip the next one take a note that's your chords তুমি C major আমি খেয়াল করিনি আই এম সরি তুমি যদি C শেষ তুমি যদি কি বলছি অ্যাপোলজি অ্যাকসেপ্টেড শেষ Apology accepted. তুমি যদি কোড বানাইতে চাও from the C major scale আর for Ritik তুমি যদি arpeggio বানাইতে চাও from the C major scale arpeggios as in this stuff you take the first note skip the next one take the second note skip the next one take the second note the third note just skip the next one take the fifth note so eta so this is our scale right আমি এই নোটটা নিব এটা স্কিপ করব এটা নিব এটা স্কিপ করব এটা নিব ওকে আর ওই যে তুমি এটা বাজালা না এটা হ্যাঁ guess what that is that's a B you skip this note and you took this আচ্ছা every chord আর তারপরে এই যে তার ঠিক হাফ স্টেপ উপরে তো but that's just the octave that's just bringing it back home আচ্ছা but all chords in a scale are basically made by skipping a note and going to the next one literally all of them it's dumb how simple it is. that's oh my god it's dumb how just simple it is. It's take like a note skip a note take a note skip a note take a note এটা কিন্তু স্কেলের ভিতরে এটা ক্রোম্যাটিক স্কেলের ভিতরে করলে it sounds a bit autistic ওকে সি মেজর স্কেল থেকে বা সি মাইনর স্কেলেও হয় এটা C minor scale হবে yep ও হ্যাঁ Okay. দিয়ে দিতে হবে C minor scale let me show you what that sounds like ওকে এই স্কিপিং আ নোট থিওরিটা আমরা মাইনর স্কেলে দিলাম অলরাইট এই নোটটা নিলাম স্কিপ আ নোট এই নোটটা নিলাম স্কিপ আ নোট এটা minor C minor that is it I'm being tracked দাঁড়াও আসছে please so all right
এই ম্যাডু, তোমার কি পিয়ানোটা অ্যাভেলেবল? হ্যাঁ পিয়ানোটা কি আনতে পারবা? তোমার লাইক আমি তোমাকে এখনই লাইক দিস থিং ইজ সো মানে ডেড সিম্পল, এটা তুমি পিয়ানোতে এখনই বাজালে বুঝতে পারবা। ওকে ওয়েট ও হ্যাঁ, ওয়াইল মাদি পিয়ানোটা, আচ্ছা মাদি একবার পিয়ানোটা আনুক, তারপরে এই পার্টটা বলি। আচ্ছা আচ্ছা কারণ আমি এখন বলবো যে আচ্ছা ভালো, আমি স্যার আমি বুঝলাম সি মাইনর স্কেলটা বানায় কিভাবে, কি বলি সি মাইনর আচ্ছা কোডটা ওইটা না কিভাবে বানায়। হয় পিয়ানোতে কি দেখানো হবে আমি জানি না, বাট হাউ ডু না উই আমি ইমপ্লিমেন্ট দিস থিং অন দ্য গিটারে গিটার লাইক হ্যাঁ you have a bit more technique to go through my friend. ও মাই গড কি গিটারে মানে সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে হাউ ডু ইমপ্লিমেন্ট দিস কোড থিং অন গিটার, আমি বলছি মানে ওরা আরেকটু টেকনিকের ভিতর দিয়ে যাইতে হবে বিফোর ইউ ক্যান প্লে আচ্ছা কোডস লাইক দিস। Unfortunately, as we know, guitar players and violin players, we have a difficult life. হ্যাঁ আমাদের পিয়ানোর মতো নোটস গুলো সব একটা লাইনের সামনে দেওয়া নাই, হ্যাঁ ট্রু আনফরচুনেট। আর আজকের মধ্যে আমি তোমাদেরকে দেখাই দিব কিভাবে, হ্যাঁ ভালো বুঝলাম, সি মাইনর কোডটা কিভাবে বাজায়। What about the other? সি How about মাইনর this? আচ্ছা জি How do এটা you তাই make না? this? এগুলো কিভাবে বাজায়, রাইট? আচ্ছা এটা কি সি ডি শার্প জি জি এ শার্প তাই না? Yep, yep. হ্যাঁ So that's আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, এগুলো জানো কি ডাকে? তুমি যেগুলো মাত্র বাজাচ্ছে, তারপরে একটু আগে যেটা বাজাইলে ওই যে সি ই জি বি, আরপেজিও যেটা হ্যাঁ এই আরপিজি গুলোকে কি ডাকে জানো? এগুলোকে দেখা হয় সি মেজর সেভেন্থ, তারপর সি মাইনর সেভেন্থ, কারণ তুমি সি মেজরটা বাজাচ্ছ তার উপরে সেভেন্থটা লাগিয়ে দিতেছো। আচ্ছা আচ্ছা সি মেজর সেভেন্থ, সি মাইনর সেভেন্থ, লাইক। আর তুমি যেটা মাত্র বাজাইলা না, এই সেভেন্থ কোড গুলা, হুম আমরা সেভেন্থ কোড বলি বিকজ ইটস দ্য মেজর এন্ড দেন দ্য সেভেন্থ অ্যাডেড অন ইট। এই কোড গুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাউন্ডেশনস অফ জ্যাজ। তো তাই হ্যাঁ, হ্যাঁ literally the foundations of jazz. এই মাদি মাঝে আসছে, ও না ও এখন মিউট, আমি স্টার্টিং টু হ্যালুসিনেট, কিন্তু হ্যাঁ these are basically the foundations of jazz। কিন্তু দাঁড়াও, কি জানি বলতে গেছিলাম, কি জানি বলছি, ও হ্যাঁ, how are they the foundations of jazz, right? এটা একটু অফ সিলেবাস, আমি জাস্ট ঋত্বিকের জন্য বলতেছি কারণ ঋত্বিক ক্লাস 5 থেকে ফেল করে আসছে। হ্যাঁ, আসলে তো আমি শুনে বুঝতে বলবো ক্লাস 5 থেকে জ্যাজ শুনে আসছে না ফিল করে আসছে Basically, um, jazz musicians thought that this very nice, very beautiful major chord business was kind of boring. হুম Wait, এই যে এটা, I'm stupid. হ্যাঁ, this major scale business was boring, so ওরা 7টা অ্যাড করা শুরু করছে। So jazz comping এ এটা অনেক সময় না, হুম এরকম বেসিক্যালি দ্যাট। ওরা অলমোস্ট এক্সক্লুসিভলি ওরা মেজর মাইনর কোড কিন্তু বাজাই না বলতে গেলে। আমি যদি একটা কোড প্রোগ্রেশন বাজাই, রাইট, হুম in just the major and the minor scale, so এটা এরকম হবে, এটা রাইট, that doesn't jazzy, but আমি যদি এটা বাজাই, this is just the same chords as the seven। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েট চলে গেছে নাকি? হ্যাঁ কি রিল্যাক্সিং মিউজিক yep, that's the power of seventh chords। আমি একবারে জ্যাজ কম্পিং করে দেয়,
মনে হইতেছে কি যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে কোনো ব্লগে দেওয়া যেতে পারে এরকম করে কিছু। এই আমাদের ক্লাস থেকে সবাই পালাই গেল কেন? আহ, মা দিদি কি ডেফ মিউট হয়ে গিয়েছে? যা আসছি, আল্লাহ আসছে তো আসছে তো আল্লাহ আচ্ছা ফোন আসতেছে। alright play AC ওকে, এসো ওয়েট, এতো C then just play the next white note over. ওকে। Oh wait sorry whoops skip the white note and then play the next one. Okay তারপরে skip the next white note play the next white note over. তুমি নোটিস করবা these are the notes of the C major scale ওই যে আমি আমার যদি আমার স্ট্রিমটা দেখো C E আর G right skipping a note হ্যাঁ, going to the next one skipping a note going to the next one তুমি যদি তিনটা বাজাও একসাথে you will get the C major chord একসাথে বাজাও বাজাচ্ছ আমি শুনতে পাচ্ছি না এক মিনিট। I mean আমার শোনা লাগবে না but you know তুমি শুনলেই হলো if you হ্যাঁ, yeah, C major chord how do you make the rest of the notes then right how do you make the rest of the chords sorry আমি যদি এটা বাজাই right so এটা বাজাইলাম how do I make the rest of them যে how do I make those হ্যাঁ, এটা তুমি বানাবা ভাই wait let me find the right one there you go কিন্তু হ্যাঁ you make those ভাই ধরো you want to get the next note over on the scale you take the D skip a note F skip a note A second note ওকে, fourth note আর sixth note টা বাজাও এখন which is basically the next white key is over তুমি যদি white হ্যাঁ বাজাও তিনটা একসাথে এক্স্যাক্টলি সো তুমি এখন ফলো ইট আপ মানে প্রথম সি মেজরটা বাজাও তারপর পরেরটা বাজাও জিরো এই জাস্ট হ্যাঁ and then keep going keep going ওকে। exactly Interesting. all chords in a scale are made by taking the scale কিন্তু ডি মেজর স্কেল তাই না? কোনটা ডিএফএসি করলে তো ডি মেজর স্কেল। না এটা সি মেজর ভিতরে ডি মাইনর কোড হবে দেখো ডি থেকে এফ এর ডিসটেন্সটা দেখো ডি ডি শার্প ই তারপর এফ 1 1 এটা কিন্তু এই ডিসটেন্সটা কিন্তু 1 হোল 1 এস সো এটা কিন্তু দেখো এই কোডটা কিন্তু ডি মাইনর ডি এফ আর এ বাজাও ডি তারপরে এফ হ্যাঁ হ্যাঁ that's the minor see in the context of মাইনর স্কেলে কি অ্যামং আস বাজানো যায়? আমরা কিন্তু এখন কথা বলতেছি সি মেজর স্কেলের ভিতরে the scale is not changing আমরা ডি মাইনর কোডটা বাজাইতে পারি in the C major scale in fact the D major chord doesn't exist in the C major scale the D minor does আচ্ছা, মানে কনফিউজিং নাকি একটু if it's E মানে যদি আর না তাহলে সি মেজর সেটার ভিতরে ডি মাইনর হ্যাঁ যেটার পরে হচ্ছে ডি মেজর ডি মেজর না ডি মেজর এখানে নাই বলতে গেলে না ডি মেজর এর ভিতরে ডি মাইনরের ভিতরে ডি মাইনর ভিতরে কি ডি মেজর ডি মাইনর ভিতরে ডি মেজর নাই না করলে ওভাবে আসবে না D major scale to be paba in some other scales, I guess. D major scale paba obviously D major chord ta. But if we're talking about the C major scale, এই chord টা যেটা আমরা পাচ্ছি when we're going to the second note, skipping a note then going to the আচ্ছা ঠিক আছে আমি nomenclature এখনই clear up করে দিই before there's any more confusion. Empty your mind. We're in the C major scale. আমরা যদি ফার্স্ট নোটটা নেই let me mark this with red because this is the root
সি নেই, তারপর ই নেই, তারপর এফ নেই। কি বলে, সি নেই, ই নেই, তারপর জি নেই। জি এটা হবে দ্য সি মেজর কোর্ড। এই কোডটা আমরা ডাকবো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অফ অল এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা সি, ই আর জি কে সবসময় সি মেজর কোড ডাকবো। আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমরা যদি তারপর নেক্সট ই ওভারটা নেই, এখন মাহাদি তুমি ভেরি কুইকলি সি মেজর পরে ওই যে ডি মাইনর, বেসিক্যালি জাস্ট ওয়ান স্টেপ আপ জিনিসটা বাজাও। শোনা যায় না, একটু কাছে নাও। ভাই আর নিচে সি মেজর শুরু করো, সি থেকে শুরু করো। হ্যাঁ, তারপরে ডি মেজরে যাও, ডি মাইনর, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ডি মাইনরে। দিস ইজ ওকে বেসিক্যালি নেক্সট কোড ইন দ্য স্কেল, রাইট? কারণ তুমি সি থেকে প্রথমে শুরু করছো, নোট স্কিপ করে করে সি, ই আর জি পাইছো। তারপর ডি থেকে শুরু করছো, ডি, এফ আর এ পাইছো। ডি, হ্যাঁ ডি, এফ আর এ। এই তিনটা নোট, regardless of everything else, in their own bubble, are called a D minor. ওকে Why? Right? Because it has the minor third in it. It does not have the major third. It has the minor third in it. 1W, 1S. তুমি D, F আর A বাজালে দেখতে পারবা তো, right? It has the minor third. So, হ্যাঁ হ্যাঁ Oh, because দেখি কি, what the কি এটা হোয়াট এমন আছে। আল্লাহ ডি 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 কিন্তু ব্যাপারটা বুঝছো, মানে হ্যাঁ because it has the minor third in it, it will be called a minor scale. So E, G, A, right? হ্যাঁ এটা হলো, wait, তুমি মাদি তুমি নেক্সট ইটা বাজাও, নেক্সট হ্যাঁ, ই আর ই আর জি এর মাঝখানে গ্যাপটা দেখো, হ্যাঁ ই, এফ, এফ শার্প জি, ওয়ান হোল টোন, জি থেকে এফ আর ওয়ান সেমিটোন, ই, এফ থেকে ই, রাইট? দিস উইল বি আ মাইনর থার্ড, রাইট? বাজাই দেখতে ওকে পারো তুমি জিনিসটা, বাজাও। ডি আর ওই যে প্রথম দুটো নোট জাস্ট বাজাও, ডি কি বলে, ই আর জি, হ্যাঁ, ইটস আ মাইনর থার্ড, রাইট? হ্যাঁ Called a minor as well. E minor, এই যে E, এটা বলতে দে, E, E, B, E, G, B, E. So, regardless of what scale we are in, এই কোডগুলো depending on what third they have. Third, মানে it's the second note. Do you know that this interval, the first, it depends on whether they have a minor third or a major. They will be either called the E minor scale or the major or whatever. You might be thinking, yeah, acha, the major scale sure has a lot of minor chords. Doesn't matter. That's literally inconsequential. মানে এটা মানে পরেরটার মধ্যে যে একই হবে সেরকম না। হ্যাঁ, it's sort of, it's inconsequential. It doesn't really matter. The C minor scale has several major chords in it, হুম but স্টুপিড scale কথা। sounds the way it is, and it is what it is. আর কি। হ্যাঁ আমি যদি ই মাইনর বাজাই আর আমি আরপেজিও ফর্মেই বাজাই, যেটা ঋতিক বুঝতে পারে, ই মাইনর ফার্স্ট, মাইনর সরি, ওকে মাইনর আছে, সি মাইনর ফার্স্ট কোড, তারপরে এই যে it is আজকে কি বাজাইতেছো? সি ই জি, first step, হ্যাঁ তো সি D sharp, না না মেজর জন্য ই না, মেজর বাজাচ্ছো, তো মেজর হচ্ছে সি, এখনের জন্য তুমি 7th, seventh is not coming into the conversation. তুমি like দিতে পারো, but you know, সেভেন্থ মানে সি সহ। না মানে সি, ই, জি আর তারপরে যে বিটা, this is the 7th. আচ্ছা
ওই যে ওইটা এই নোটটা এই নোটটা আচ্ছা ওইটা you can leave it out. হ্যাঁ alright. but মাদিকে বুঝছো this is like how you make chords in a scale হ্যাঁ বুঝছি so আমি তোমাকে আমি তোমাকে মাইনর স্কেলের এক্সাম্পলটা দিতেছি this might sound scary but you are gonna have to use some of those black keys ঠিক আছে সি বাজাও সি বাজাও তারপরে what আচ্ছা সি মেজর ইন্টারভালটা তো জানো রাইট সি আর তারপর নেক্সট পয়েন্ট নোট ওভার হ্যাঁ বাজাও তো এটা একসাথে ওকে সো ইট সি তারপর next white note over. ওকে So what would the minor third be? One semitone down. Exactly. Yes. আর মনে আছে ওই ফিফথটা যেটা দিছিল ফিফথ as in the third note যেটা ওই যে ওইটার পরে স্কিপ করে এটা যেটা ধরছিল the next white note. পুরো জিনিসটা বাজাও so the E হ্যাঁ এই ইটা আর তারপর the fifth. ওয়েট এটা হ্যাঁ তারপরে কালোটা আর তারপর তোমার পিঙ্কি ফিঙ্গার যেখানে আছে একদম ডান দিকে এটা ঠিক বাম দিকে এটা হ্যাঁ বাজাও একসাথে there you go the minor ooh scary spooky হ্যাঁ ওকে minor so the next would be তুমি ইসে যাও তুমি the next note over so D had D not the same shape by this so D F so the next white note over just এটা কিন্তু একটা major wait no actually it's not a major interval but D দাও D তারপরে next white note over হ্যাঁ তারপরে আমাকে খাইতে ডাকতেছে তো আমি উঠি আজকের মতো ওকে দেখা হবে ওকে আল্লাহ হাফেজ তুমি ওই জাস্ট এটা পড়ে দিও হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে পিকচারটা and then the next note is G sharp right তোমার জাস্ট ডি থেকে হোয়াইট নোট স্কিপ হোয়াইট কি গুলো স্কিপ করে করে নরমালি বাজাও কিন্তু that which is the last white note that's an A that's not in the scale it would be a G sharp one semitone down so what would that be that black key হ্যাঁ বাজাও E so তুমি যেটা মাত্র বাজাইলা it's basically this ও কি বাজাইছে সে প্রথমে বাজাইছে হচ্ছে C D sharp G এটা D sharp so D হ্যাঁ। sharp তারপর D F G sharp আর হ্যাঁ তারপরে আছে হলো ওইটাতে আমরা আসতেছি দিস ইজ দ্য মেজর কোড বাই দ্য ইন স্কেল তারপরে তুমি ওই যে রিমেম্বার দ্য টপ নোট যে ব্ল্যাক কি ছিল একদম প্রথমে হ্যাঁ ডি শার্প ডি শার্প ওকে ডি শার্প তারপরে তুমি চেক রিল কুইক ডি শার্প জি এ শার্প সো তুমি ডি শার্প পাবা you'll get the white key a major third away major third মানে হচ্ছে two whole tone ko the white key that you're holding right now আর তারপরে the A sharp so তুমি A that one I'm pretty sure that one দাও major chord এটা এভাবেই this is how we make ওকে তুমি যদি D minor scaleটা এখনই বাজাও আর কি এর জন্য minor scale patternটা মাথায় রাখতে you practice that on the piano minor scale যে প্যাটার্নটা হোল সেমি whole okay pattern you know the scale if you know the scale if you know the chords you can make progressions you can do anything with this knowledge alone with this basic class 1 knowledge to me I don't it's a very advanced harmonic piece. To understand every moving part in it, আমরা আস্তে আরো অনেক কিছু শিখবো. But with this knowledge,
তুমি ওই গানটা বাজাতে পারবা। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ লাইক আমি এখনই একটা এক্সাম্পল দিই। This is the sixth. Basically তুমি আমরা এখানে বাজাচ্ছি from so so আমরা এই নোট বাজাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। This is not the syllabus. আচ্ছা আমি এখনই বলে দিলাম ক্লাস 8 ওভার বেসিক্যালি। আমরা সবাই বুঝছি, ধরেন everything is clear on হ্যাঁ how হ্যাঁ to ক্লিয়ার। scale ঋত্বিক জানে হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। স্কেল এই কোশ্চেন্স আমি এখন সব কোশ্চেন্স গুলো নিয়ে নেই, তারপর আমি মাহাদিকে বলি the basic class theory behind Howl's Moving Castle কিভাবে হয়েছে জিনিসটা। ওকে আচ্ছা, আমি একটা কোশ্চেন করে আমি খেতে যাব। আমি যে স্পেসিফিক আরপেজিও গুলো বাজাইতেছি, হ্যাঁ আরপেজিও ইনটু আরপেজিও কিভাবে, নাকি সেটা পরে? আরপেজিও ইনটু আরপেজিও মানে এই যে কোন আরপেজিওর সাথে ভালো লাগবে শুনতে, অথবা কোন কোডে পরে বাজাবে? বেসিক্যালি what makes a good chord progression, কোড প্রোগ্রাম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, that is মানে correct. why does তারপরে হ্যাঁ 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 এরকম কেন ভালো লাগে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ ওইটা পরে। Like আচ্ছা, this is just how chords are made. আচ্ছা, আমরা আস্তে আস্তে this goes into chord functions. আমরা chord functions 135 বেসিক্যালি 135। হ্যাঁ 135 তারপরে 246 তারপরে 357 এরকম আচ্ছা, ওকে। এভাবে আগে। দ্যাটস নোটিস। আমি এখন একটু ওঠা লাগবে আমার। ওকে আমাকে খেয়ে ফেলবে তাহলে, ঠিক আছে? আজকে ঠিক রাতে আছে। আর আসবো না, কালকে একটু ডক্টরের কাছে যাব, একটু চেক আপ করে কি অবস্থা আমার। ওকে দেখি আজকে যদি বেশি রাত হয়ে যায় আমি আজকে রাতের ধরেই আচ্ছা না হবে না আমি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ